إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا يا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالقرم أمن تذكر ذرا بذي سلام ما جستدم أنجر من مقلة بدم أم حبتيره من تلقائك ذمة وأمد البرق في ظلماء من يضم فما لعينك إن كست صفا همت وما لقلبك إن كست اصطفى يا همي أيا صبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومطور منه ألم ترد دمعا ألم طلل ولا أريد ذكري بني والعالم فكفت كرهم بعدما شهدت به عليك عضل الدمع والسقم وأثبت والزحطي أبرد وظنا مثل البهار على حديك والعنم نعم سراطم الأفاق الركن والهب يقترد اللذة بالألم يا لئيمي في الهوى الأذر معذرة مني إليك ولم أنسبت لم تلومي أدتك حلي النسر بمستدير أن الوششة واللدئ بمنحسم محضني لسالك لست أسمع إن المحب أن الأغل في صمم إن تهبت نسي شيء في أذل وشيب أبأد بنصح أن التخم فإن أمرت بسوء ما بعضت من جلها بنذير الشيب والهرم ولا عدد من الفر الجمير كرضي في الألم ما برأسي غير متشمي لو كنت أعلم أني ما أواكرك تمتسي بدلي وبالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بكرم من لبرد جماه من غوايتها كما يرد الجماح الخير بالنجوم فلا ترون بالمآسي كشر شهوتها إن طعام يقوي شهوة النهيم والنفس قد منه الشرب له بالرضاء وإن يا فاطمي فاصرف هواها واهدر أن توليه إن الحوام
مات ولا يسمي أو يسمي ورائها ويا في الأعمال سائمة وإن هي صلاة المرعى فلا تسمي كالحسنة لذة المرء قاتلة من حيث لم يدري أن سبب دسم وسدساء من جوع ومن شباء فرب مخمسة سر من التخم واستفرغ من عين قد امتلأت من المهارم والزم حمية الندم وخلفي النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محدك نصفت تهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسر الذي حكم أمرت والخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam kita pasrahkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri menceritakan tentang hal itu kepada berikut. Sebab aku mengarang kasidah-kasidah dalam hal memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Sidin. Di antaranya adalah suatu ketika saat aku akan pulang kampung, rupanya ini balayar ke kampung lain. Di persimpangan jalan aku bertemu dengan seorang tua yang sangat tampan. Lalu dia bertanya kepada aku, apakah engkau mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam? Ujar orang tua itu. Lalu aku jawab, malam tadi aku tidak bermimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mendapat pertanyaan dari orang tua itu, maka tertanamlah di dalam hatiku rasa cinta dan rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terhingga. Ketika aku sampai di rumah, kemudian aku tidur, maka dalam tidurku itu aku bermimpi melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya seperti bulan purnama yang dilingkungi dengan bermacam-macam bintang yang bercahaya. Itu bermimpi Nabi. Setelah aku bangun, kata Imam Al-Busiri, alangkah besar cintanya dan rinduku kepada Rasulullah, dan melekat rasa cinta itu sehingga tidak pernah terlepas dari hatiku ini. Demi setelah kejadian itu aku ungkapkan kata-kata hatiku ini dituangkan dalam bentuk qasidah yang isinya tidak lain hanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jumlah bait yang aku karang, kata beliau, 160 bait. Di antaranya lagi adalah pada suatu saat aku kena penyakit, kata beliau, garing lawas sampai lumpuh, tidak bisa bergerak. Lalu aku merencanakan ingin membuat qasidah yang isinya memuji serta menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dengan qasidah tersebut dapat dipakai tawassul agar penyakitku disembuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat qasidah itu, kata beliau. Sebab pada zaman itu semua dokter tidak mampu menyembuhkan penyakit aku, kata beliau. Akhirnya aku melaksanakan mengarang qasidah burdah ini
Maka pada suatu malam ketika aku tidur, aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku baca kasidah burdah itu di hadapan Nabi yang sedang dikelilingi para sahabat-sahabat beliau. Setelah itu aku selesai membaca kasidah itu, maka Nabi mengusap dan mengusap kepalaku dengan tangannya baginda Rasulullah dengan penuh kemuliaan terhadap badanku ini yang karena penyakit itu. Dan pada saat itu aku bangun dari tidurku, ternyata badanku menjadi sehat kembali seperti semula. Nah, ini salah satu keistimewaan kasidah burdah yang dikarang oleh Imam Al-Busiri yang bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali tak kalah pentingnya adalah Syekh Muhammad Samad. Syekh Muhammad Samad itu adalah yang sehari-hari tabiat dan kelakuan beliau adalah kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi sini cinta kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim. Orang menuntut ilmu dia sendiri suka, apalagi orang alimnya atau gurunya. Cuma di akhir zaman dia Nabi Kaina satu saat ada orang yang tidak cinta lagi kepada orang alim. Kalau sudah demikian terjadi, maka akan ditimpa musibah yang begitu besar. Sayati zamanun ala ummati yapirun minal ulama wal fuqaha. Suatu saat nanti akan larilah orang-orang yang berada di sekitar itu daripada orang alim dan ahli fikih. Kalau sudah lari itu artinya kada mau mendengari dan datang untuk menuntut ilmu yang disampaikan oleh beliau. Kalau sudah demikian itu terjadi, kata beliau, Allah akan menurunkan bala bencana 3. Daqa rizquhu, berusaha kinangalih di sini. Wa nasya ilmahu, nang kedua ilmu yang pernah dilajarkan lawan sidin sambil hilang lupa. Yang paling berbahaya kata beliau, kata Nabi, mata bi ghairi imanin, meninggal dunia tanpa bisa mengucap zikrullah ta'ala. Itu yang paling ditakutkan. Dan adalah tabiat radhiyallahu anhu kata ketika masa kecilnya hingga sampai hati mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Sebab al-jannatu tahta aqdami ummahati, bermula surga itu di bawah tapak kaki ibu kita. Bapak ibu kita punya kunci surga. Artinya dengan ketaatan kita kepada kedua orang tua, insya Allah segala apa yang kita cita-citakan insya Allah dikabulkan Tuhan dengan berkat mencintai kedua orang kita, kedua orang tua kita. Dan beliau pula lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat melawan yang akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Artinya yang halal itu adalah yang kita suka. Al-Quran menjelaskan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Artinya sudah rasa kenyang cukup, sebab terlalu banyak makan kena mengantuk, beribadah kena kawan. Halal tampun kita, apalagi yang haram ditinggalkan dulu. Nah, inilah setengah daripada tabiat beliau. Lalu dengan wali namanya itu adalah karamat. Kalau dengan nabi namanya mukjizat. Kalau lawan orang alim namanya maunah. Kalau diandak keistimewaan kepada orang nang kada berilmu, gawian merampok, mencuntan dan sebagainya, maksiat kepada Allah, itu namanya istidraj.
sudah dilanjur Tuhan. Ada salah seorang ahli ibadat luar biasa. Kemudian amal ibadahnya tuh cahayanya sampai ke langkah 7. Malaikat bingung, ujar malaikat, siapa ampun amal ini? Hebatnya lalu ujar Allah Ta'ala, jangan bingung wahai malaikat. Walaupun amal ibadahnya luar biasa, bisa berjalan di atas air, terbang di atas angin, muridnya banyak, tapi dia ahli neraka. Lalu diceritakan sekalinya bersisa. Bersisa ini orang nang ahli ibadat 200 tahun beribadat sudah hampir dengan surga, jauh dengan neraka. Tapi akhir umur celaka. Kenapa? Karena mau dekat dengan orang yang berilmu agama. Inya memfokuskan ibadah, tapi karena berilmu. Nah, suatu ketika asik sedang ibadah, lalu di tempat ibadah itu iblis berupa seperti manusia, orang tua beribadah. Setelah itu iblis beribadah 2 hari 2 malam, kada makan kada gurih, ibadah terus. Lalu bingung ini bersisa melihat, ujar bersisa, aku 200 tahun sudah beribadah kepada Allah. Muridku bisa terbang daripada keanehan dan keistimewaan. Aku tetap kada kau kada makan, kada kau kada gurih. Nah, lalu ujar iblis, amun ikam hendak seperti aku, turuti aku. Lalu karena hendak nafsu tadi, supaya ibadah tadi kuat, kada guring, kada makan dan sebagainya bisa, lalu hakun mengikuti. Lalu ujar iblis, ikam beribadah pertama membunuh dulu. Kada minum minuman keras. Nah, sebab minum itu awak sehat, tenaga kuat, ibadahnya. Lalu ujar bersisa bahwasanya minum minuman keras itu adalah dosa besar. Al-khamru ummul khaba'is, bahwasanya minum minuman keras itu dosa besar. Namun ikam kada kawang itu sudah berzina. Lalu ujar bersisa, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Kada hakun juainya. Akhirnya mun ikam kada hakun jua membunuh. Lalu ujar bersisa, al-qatil wal maqtul finnar. Orang membunuh itu dan dibunuh kedua-duanya masuk neraka, kada hakun aku. Namun ikam yang dua kada sanggup, yang pertama tadi mudah. Apabila ikam mabuk, minum minuman keras, tenaga sehat, syahwatmu kuat, ikam akan kuat beribadah kepada Allah. Karena hendak jadi orang yang hebat tidak. Lalu inya merasai minum minuman keras. Setelah minum, karena kada pernah memakan obat dan minum minuman keras, lalu mabuk. Setelah mabuk, nang menjual minuman keras itu adalah wanita yukin, nang membuka auratnya di hadapan bersisa. Karena syahwatnya naik, maka dizinahinya nang ampun warung tadi. Gara-gara mabuknya naik. Setelah dijinahinya, lalu ketemuan orang di antaranya adalah suaminya. Lalu suaminya marah, maka bakalahi dengan suami si bibini pelacur tadi, maka bersisa menang membunuh suami perempuan tadi. Nah, lalu dapat hukuman. Orang mabok maka dipukul dengan 80 kali cambukan. Orang berzina
Orang membunuh balasannya bunuh juga. Nah lalu bersisa dicambuk, masih kuat. Lalu dikubur hingga pinggang. Kemudian setiap orang yang lewat menawak sampai mati. Sebelum digantung, iblis datang. Ujar iblis, ikam hendaklah selamat. Ujar bersisa, aku hendak selamat. Namun hendak selamat ikam, Tuhan kan aku sebagai Tuhanmu, Allah bukan Tuhan kamu. Lalu karena kada berilmu hendak selamat, dituhankannya si iblis. Akhirnya meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Jadi amal ibadah itu belum tentu menyelamatkan kita kalau tidak ada ilmu yang membimbing kita ke jalan yang benar. Nah itu adalah bersisa. Kemudian sifat Allah. Sifat Allah itu ada namanya at-takabburu, takabbur. Wajar kalau Tuhan itu bersifat takabbur karena Allah yang bersifat menciptakan langit dan bumi dan alam di sekitar kita. Lalu ngaran Allah itu maha besar. Selain daripada Allah kecil dan hina. At-takabburu fillah, al-kamalu takabburu fillah, bahwasanya sifat kemuliaan itu adalah bagi Allah, sifat yang sempurna itu hanya bagi Allah. Wa ghairullahi nuqsanun, selain daripada Allah Ta'ala itu adalah kecil bahkan hancur atau kekurangan. Kalau Allah bersifat kesempurnaan, yang lain daripada Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa takabbur, sombong, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu kitab diceritakan, Namrud itu adalah sombong. Allah hinakan dengan seorang nabi, musuhnya Ibrahim. Diutus Nabi Ibrahim menyampaikan Islam. Kemudian dia tidak percaya dengan Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dibakar oleh Namrud karena sombong. Yang kedua, Fir'aun sombong. Allah hinakan dengan Nabi Musa. Diutus Nabi Musa, maka Nabi Musa menyampaikan agama. Namrud karena mengaku Tuhan, maka Namrud tidak beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya ketika Nabi Musa itu dikejar-kejar Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun, maka sampai di suatu tepi sungai, tepi laut. Maka Nabi Musa tidak ada lagi jalan lain kecuali dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Turun firman Allah, idrib bi asakal bahar, dengan tongkat kamu itu pukullah lautan tadi. Setelah dipukul oleh Nabi Musa, terbentanglah jalan untuk menyeberang menyelamatkan iman dan agama. Akhirnya menyeberanglah Nabi Musa dengan kaum-kaumnya. Maka Fir'aun, setelah Nabi Musa sampai di seberang, Fir'aun ikut menyusul Musa. Nyeberang juga lawan kuda dan tunggangan masing-masing dengan bala tentara yang begitu banyak. Akhirnya semua tentara Fir'aun sudah di sungai. Diperintah lagi oleh Allah Ta'ala, Musa, idrib bi asakal bahar, pukul Musa air lautan itu, mereka akan tenggelam di laut merah ini. Nah ini orang sombong, ditenggelamkan Allah di laut merah. Kemudian Abu Jahal sombong. Lalu Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Jahal ini akan membunuh Nabi. Pada suatu ketika Nabi diundang oleh Abu Jahal, karena Abu Jahal pilagah sakit atau garing. Lalu Nabi itu ketika orang garing, maka beliau segera menghilangi dan
mailangi orang garing-garing. Setelah itu Abu Jahal piragah garing karena anak membunuh Nabi, ditabuk luang sumur di hadapan pintu rumah Abu Jahal, ditimbai papaki segala nang bekal menghancurkan Nabi ini dibuat di situ. Akhirnya Nabi sudah dekat dengan rumah, turun Jibril. Ujar Jibril, ya Muhammad, berhenti, jangan kamu melangkah satu langkah pun kamu lagi dari tempat itu. Kalau kamu melangkah selangkah saja, maka kamu akan terjebur di sumur Abu Jahal. Lalu Nabi berpaling karena Abu Jahal jika dia ingat lagi Nabi hendak bulit mengapung Nabi. Akhirnya Abu Jahal terbuat di sumur situ. Setelah terbuat di sumur, wahai ujar Abu Jahal, orang Mekah carikan tali, aku hendak naik dari sumur ini. Sulungi orang tali berdalam sumurnya sampai Abu Jahal itu kayak semut lagi di dalam sumur karena saking dalamnya sumur pada waktu itu. Ada jalan lain lagi nih, ya wakil Muhammad, kalau Muhammad datang aku akan masuk Islam. Ya Abu Jahal, datang Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, tolongi aku. Jika kamu bisa menolongi aku, maka aku akan masuk agama kamu pada saat ini. Nah, lalu Nabi dengan tangan beliau yang begitu mulia, sumur yang begitu dalam, dengan tangan beliau silin surung, maka tangan yang pendek tadi sampai kepada Abu Jahal diangkat oleh Nabi Abu Jahal ke tepi sumur. Maka Abu Jahal mengucap, alangkah mulianya, alangkah indahnya kamu ahli sihir yang sangat luar biasa. Kan kalian percaya? Itu namanya sombong. Nah, di dalam kitab dikisahkan Allah menciptakan bumi terhampar luas, begitu indah, seluas mata memandang. Maka si bumi itu jadi dengan keindahan, lalu bumi merasa hebat, sombong bumi dengan yang lainnya. Ujar bumi, tidak ada sesuatu yang melebihi daripada keindahan diriku ini. Lalu merasa agak si bumi tadi, karena ujar bumi, rumput hidup di atasku, binatang-binatang kalau aku tidak ada mereka tidak akan hidup dan tumbuh berkembang biak di permukaan bumi. Lalu merasa hasrat hebat karena diciptakan Allah Ta'ala luas. Setelah itu Allah andaki gunung di atas bumi tadi. Akhirnya bumi tidak bisa bergerak lagi karena banyak gunung-gunung yang diletaki gunung bumi tadi, maka jadi sempit jadinya. Setelah bumi tadi kira kau bergerak lagi, maka si gunung merasa hebat. Akhirnya gunung itu jadi sombong karena kehebatannya mengalahkan bumi. Kemudian Allah hancurkan dengan namanya gunung tadi, karena ini sombong diulah Allah Ta'ala hadid besi wasi diulah himik. Kayak apa aja genanya gunung, isinya betok, hancur gunung karena nafsu ingin menguasai bumi dengan mengambil isi bumi. Diulah orang himik, maka gunung yang merasa hebat ini hancur, maka kalah ulang lawan wasi. Jadi pandai ini wani harap mengalahkan wasi. Kayak apa aja karasnya wasi, dapatnya api lama. Lalu wasi tadi dilebur oleh api, maka api pulang merasa sombong. Kayak apa harapnya api, panasnya api, dapat aku aja menyok pasti aja. Nah, banyu pulang basah pulang nih. Akhirnya si banyu itu sombong pulang, kawa mengalahkan api. Lalu Allah kirim dari air yang luas tadi, yaitu angin.
Asalnya lautan tuh ada bergerak-gerak, dapatnya angin bergelombang, jadi kalah dapat angin. Allah kirim angin. Allah. Kemudian angin ini sumbung pulang, ujar angin kayak apa aja harusnya lautan. Kalau sudah dapat aku pasti bergelombang, karena kawalan kita pasti kalah dengan aku. Lalu angin Allah kirim namanya nas, manusia kayak kita nih. Lalu manusia dapat mengalahkan angin yang sumbung dan apa? Manusia itu dia dapat hidup tanpa angin. Kada ditiup angin, makanya beulah rumah dengan batu ton yang kokoh, karena kawa angin merubuhkan. Lalu manusia merasa hebat pulang. Setelah manusia merasa harap, Allah kirim lagi lawan manusia yang agak harap tadi, yaitu ngantuk. Ngantuk taguring kayak apa aja manusia sudah ngantuk, ada dia lagi nang harap. Lalu si guring si ngantuk merasa agak dapat mengalahkan manusia. Nyaman guring. Lalu si tidur itu Allah kirim lagi nang kawa mengalahkan guring itu dengan sakit. Asalnya nyaman guring, dapatnya sakit gigi semalaman lama guring. Lalu si sakit merasa hebat pulang. Karena itu sombong si sakit tadi, Allah kirim namanya al-mautu. An orang gering tuh gering hulu kena meninggal jelek tuhuk gering dapatnya Israel pada kalah mati habis tuh kisah. Akhirnya orang mati ini dimandi, di kapan disembahyangkan dan dikuburkan. Lalu sesudah itu kaina dibangkit di padang mahsyar, dihalau di padang mahsyar, timbangan sirat kita lalui, beberapa alam yang kita lalui, maka sampailah namanya surga dan neraka. Antara surga dan neraka, di situ diandak antara surga dan neraka itu adalah si hidup tadi dihidupkan kayak hadangan dan ganang. Kayak hadangan hidup. Setelah dihidup, lalu ujar Allah Ta'ala, mati dan hidup. Sekarang kehidupan disembelih, tidak bakal ada lagi kematian sesudah ini. Nah, lalu disembelih hidup tadi, maka ada lagi kematian. Nah, lalu kita dalam akhirat itu ada lagi merasai mati. Amun dapat siksa seumuran dalam siksa, amun dapat nyaman di surga nyaman. Nah, lalu setelah itu disembelih, maka tidak lagi ada kematian sesudah mati, sesudah mahsyar itu. Nah, inilah semua keistimewaan dan kehormatan itu tidak ada artinya kecuali yang Maha Sugih adalah Allah Ta'ala. Nah, ini kemudian terakhir Sahlan adalah Tuan Syekh Said Muhammad Saman, dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi. Lawas sudah Nabi hijrah di dalam negeri Madinah Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi. Jadi usia beliau 57 tahun. Nah, jadi orang alim, ada panjang umur. Ini nang rugi kita nang hidup. Kenapa? Ada lagi nang membimbing kita ke jalan yang benar. Akhirnya usia 57 tahun beliau wafat, yaitu pada hari Arba 2 Zulhijjah. Tepat pada hari ini haul beliau tanggal 2 Zulhijjah.
dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Si Said Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak dan membaca Quran, ya Allah, bertahlil, karena bertahlil kita, bersedekah, baca salawat, sekedar kemampuan kita, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada beliau, insya Allah. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah luaskan rezekinya yang banyak serta halal. Dan apapun yang diniatkannya dan dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngarannya amalan sugih untuk mencapai dunia akhirat. Amun dunia aja kita dapat, akhirat kada rugi. Nah, kemudian di dalam suatu hadis, amalan sugih itu 4. Pertama, takwa kepada Allah. Arti takwa itu menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah. Dalilnya Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, dia akan mendapat jalan yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan insya Allah orang takwa itu diberikan rezeki yang kada disangka-sangka. Ada di jalannya rezekinya nih. Kenapa? Inya yakin yang menyampaikan rezekinya itu adalah Allah. Innallaha balighu amrihi. Allah yang menyampaikan segala, mengabulkan segala permintaannya. Apa yang dicita-citakannya Allah yang mengabulkan. Innallaha balighu amri. Cuma ada batas. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ampun ikam hinggit sini. Ampun si hinggit sini. Ampun si tinggi. Itu adalah sudah takdir Allah Ta'ala. Jadi kita jangan mahiri orang sugi. Kita kada. Itu rezeki orang. Mudah-mudahan dengan rezeki orang kaya tadi dapat memberikan kepada kita. Itu aja harapan. Yang kedua, amalan sugih adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Man istaghfara ja'alahu Allahu min kulli dhiqin farja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa minta ampun kepada Allah daripada dosa dan kesalahan, Allah akan meluaskan jalan usaha yang sempit akan jadi luas, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sama dengan Al-Quran. Amalan sugih yang ketiga adalah jaga sembahyang 5 waktu, 17 rakaat jangan sampai kurang. Sebab di situ kita meminta kepada Allah Ta'ala di dalam antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ya Allah, beri ulun rezeki yang luas. Sembahyang. Kemudian jaga uduk zahir dan batin. Menjaga uduk zahir batin itu melihat banyu. Alhamdulillahilladzi hadzal ma'a tahura. Ketika membasuh muha, Allahumma bayyid wajhi kama tabyadal wujuhu wa taswadal wujuh. Membasuh tangan, Allahumma ati kitabi biyamini. Ya Allah, jadikan tangan kanan ini untuk mengambil catatan amal nanti di mahsyar. Wala tuti kitabi an yasari, jangan engkau jadikan tangan kiwa ini buat mengambil catatan amal apalagi dari belakang. Catatan kiwa mukmin maksiat, taubat diterima, disiksa dulu sama pina-pina. Kalau dari belakang itu orang mukmin tapi munafik, innal munafiqina fi darki asfali minan nar, kekal dalam api neraka. Yang terakhir kaki. Nah, kepala dulu. Allahumma harib sa'ri wa basari ala nari.
Kemudian hanyar dua kaki. Allahumma sabbit qadami ala sirat. Sebab kaki inilah yang bekal menyeberang titian siratal mustaqim. 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun. Kemudian dalam titian itu banyak pertanyaan tentang sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hajat, sama besarkah, kalam. Itu yang ditanyakan. Nah inilah amalan mendapat kesugihan dengan takwa kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir amaliyahnya banyak bersalawat. Apalagi salawat duit. Dah kalau salawat duit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin a'inil pulusa bijahi sayyidi rasuli yu'yin pusa. Baca itu 21 kali sesudah sembahyang subuh. Insyaallah disugihkan Allah Ta'ala. Mun kada suki duit, hati tenang karena berhubungan dengan Rasul bersama menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Itu salawat al-wasiyah. Jangan kada baca ada waktu dan kesempatan. Nah inilah yang dapat kami sampaikan. Kenapa kami nyaring berucap? Karena anak gemat kada berbunyi. Ini ada bunyi. Ulun mulai ini 2 hari sudah. Nangka ini nih. Maka kesana kamari orang mayau ada hakun di atas hakun ini terpaksa seadanya. Nah itulah mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan berkat kita mencintai Allah Ta'ala dan cinta kepada orang yang mencintai Allah termasuk aulia Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala masuk surganya Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.